بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، تعمیر کعبہ سب سے پہلے کس نے کی؟ جواب، فرشتوں نے کی، پیدائش آدم سے پہلے۔ سوال ہے، تعمیر کعبہ دوسری بار کس نے کی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے، البلد الامین کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب، مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی کون سی خدمت سپرد تھی؟ جواب، زائرین بیت اللہ کو پانی پلانے کی خدمت سپرد تھی۔ سوال ہے، صفا اور مروہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ سوال ہے، صفا اور مروہ میں سعی کیوں کی جاتی ہے؟ جواب، کیونکہ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تو اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ تمام مسلمانوں پر حج و عمرہ کے دنوں میں سعی کرنا لازم کر دیا گیا۔ سوال ہے، آب زمزم اتنا متبرک کیوں ہے؟ جواب، کیونکہ یہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیا رگڑنے سے زمین سے نکلا تھا اور حضرت جبرائیل نے اپنا پر بھی مارا تھا، اس لیے متبرک ہے۔ سوال ہے، مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ جواب، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے کیا دعا مانگی تھی؟ جواب، اے اللہ، ان لوگوں میں نبی بھیج دے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تو اس شہر کے مکینوں کو تمام نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ جواب، قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ان کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ سوال ہے، عرب کا سب سے پرانا بت کون سا تھا؟ جواب، عرب کا سب سے پرانا بت منات تھا۔ سوال ہے، خانہ کعبہ کے اندر نصب بتوں میں سب سے بڑا بت کون سا تھا؟ جواب، خانہ کعبہ کے اندر نصب بتوں میں سب سے بڑا ہبل تھا۔ سوال ہے، مکہ مکرمہ کے نزدیک وہ کون سا پہاڑ تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت و ریاضت کی؟ جواب، مکہ مکرمہ کے نزدیک وہ جبل نور تھا۔ سوال ہے، یمن کے بادشاہ نے بحران کے عیسائیوں پر کیا ظلم کیا تھا؟ جواب، خندقیں کھود کر ان میں آگ جلائی اور ان عیسائیوں کو آگ میں بھرے ہوئے خندقوں میں پھینک دیا۔ سوال ہے، قرآن پاک میں اس واقعہ کو کس نام سے بیان کیا گیا ہے؟ جواب، قرآن پاک میں اس واقعہ کو اصحاب الاخدود کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ سوال ہے، اسلام سے پہلے عرب میں سردار کا انتخاب کس بنا پر ہوتا تھا؟ جواب،
माल और दौलत, खानदानी वजाहत की बिना पर सरदार का इंतखाब होता था। सवाल है, अरब में हुर्मत वाले महीने कौन से थे? जवाब, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। सवाल है, इस्लाम से पहले औरतों की क्या हालत थी? जवाब, बहुत बुरी थी, बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम के शिकार होती थी। सवाल है, इस्लाम से पहले बच्चियों से कैसा सलूक किया जाता था? जवाब, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अरब के बाज़ कबीलों का तरीका था। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत सबसे पहले किस नबी ने दी थी? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत सबसे पहले नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी। सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत और किन नबियों ने दी थी? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र में वफ़ात पाई? जवाब, 175 साल की उम्र में वफ़ात पाई। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे चचा का नाम क्या है? जवाब, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा ने अपने इस्लाम को जाहिर किए बगैर आपकी मदद की थी? जवाब, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस चची ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया? जवाब, हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ज़ौजा अबू तालिब या उम्मे फ़ज़ल ज़ौजा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस चची के लिए कुरान करीम ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? जवाब, उम्मे जमील ज़ौजा अबू लहब के लिए। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में आपके कौन से चचा शहीद हो गए थे? जवाब, आपके ज़ाहिरी हयात में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये इस्लामी मालूमात की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हम तमाम मुसलमानों का यह फ़र्ज़ बनता है कि हम इस तरह के मालूमात को हासिल करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। पूरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम।